اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سیکنڈ ایئر کی طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم گرامر حصہ قواعد میں سے مرکب اضافی پہلی کلاس میں، ڈیجیٹل کلاسز میں کی پہلی کلاس میں مرکب اضافی پڑھ چکے. اب مرکب توصیفی، اس سے پہلے مرکب توصیفی کا سمجھنے سے پہلے میں تھوڑا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے سے سمجھاتے ہوئے لاؤں. تو گرلس دیکھیے، ہم کسی بھی زبان میں الفاظ کلمات جو بنتے ہیں وہ حروف تہجی سے بنتے. حروف تہجی سے کلمات بنتے ہیں. کلمات سے دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ مرکب کہلاتا. مرکب کی ایسے تو کئی قسم ہیں. مرکب کی یہاں پر دو قسمیں بیان کی گئی ہیں آپ کے سلیبس میں. تو مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے دونوں جز اسم ہوتے ہیں. جو مرکب تام ایسا مرکب جس میں پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو بولتے ہیں مرکب تام. یعنی کوئی خواہش، کوئی خبر، کوئی اطلاع ہم کو مل جائے، پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور ہم کو ذہن میں ہمارے کوئی سوال پیدا نہ ہو، ہم مطمئن ہو جائیں، ایسے جملے کو مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں. اب دوسرا مرکب ناقص. مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جس سے کچھ الجھن دماغ میں ہمارے کچھ سوال پیدا ہو کہ کیا ہے کیا نہیں، تو اس کو بولیں گے مرکب ناقص. مرکب ناقص کی ایسی تو کئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی. مرکب اضافی ہم پڑھ چکے ہیں. اب مرکب توصیفی کا بیان ہے. مرکب توصیفی کی تعریف. مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے دونوں جز اسم ہوتے ہیں اور دوسرا پہلے کی حالت یا کیفیت بیان کرتا ہے، اور دونوں اسم میں، دونوں اجزاء میں، دونوں جز میں چار چیزوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. چار چیزوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. تذکیر و تانیث میں، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اگر موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی، اگر موصوف تثنیہ یا جمع ہو تو صفت بھی تثنیہ یا جمع ہوگی، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث ہوگی. تو چار باتوں کی یکسانیت یا مطابقت پائی جاتی ہے، یا انگلش میں ہم بولیں گے اس کو سملیرٹی. جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی. اب جس طریقے سے دیکھیے، یہ لیسن ہے، یہاں پر مثال دی گئی ہے المرکب التوصیفی. اب وہاں پر پہلے البیت الجدید. البیت الجدید، نیا گھر. یہاں پر پورا جملہ مکمل نہیں ہے، جملہ صرف نیا گھر بول کے بتایا جا رہا، تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی. کون سا نیا گھر؟ یہ مرکب ناقص ہے. اور یہاں پر مرکب توصیفی کی اس طرح سمجھیں گے اپن، البیت الجدید دوسرا پہلے کی حالت یا کیفیت بیان کر رہا. گھر کی حالت، گھر کی کیفیت، گھر کیسا ہے، گھر نیا ہے، گھر کی صفت بیان کی جا رہی. تو البیت کیا ہے؟ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی، اور الجدید کیا ہے؟ صفت ہے. البیت الجدید وہاں بتایا گیا، دیکھیے آپ بیتن. اب یہاں پر دیکھیے البیت الف لام کے ساتھ ہے، معرفہ ہے، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے. اور وہاں پر اب دوسری مثال میں دیکھیے بیتن جدید، یہاں پر نکیرہ ہے، موصوف نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ ہے، نیا گھر، موصوف صفت. تو مرکب توصیفی کے دو جز ہیں، مرکب توصیفی کے
दो जुज हैं, पहले जुज को मौसूफ, दूसरे को सिफत कहते हैं। पहला देखिए वहां मेरे मिसाल में लेसन में देखिए अल मौसूफ अस्सिफत। अब नीचे देखिए मुदर्रिसुन माहिरुन, मुदर्रिसुन माहिरुन, माहिर उस्ताद, माहिर उस्ताद। अब मुदर्रिस क्या है? मुदर्रिस मौसूफ, माहिर सिफत, माहिर उस्ताद। तालिबुन मुजतहिदुन, मेहनती तालिब इल्म, तालिबुन मौसूफ, मुजतहिदुन सिफत। रजुलुन तालिबुन कसलानु, तालिबुन कसलानु, काहिल तालिब इल्म, तालिबुन मौसूफ, कसलानु सिफत। खत्तुन जमीलुन, खुश खत यानी अच्छी राइटिंग, अच्छी लिखत। खत्तुन क्या है? खत्तुन मौसूफ है, जमीलुन सिफत है। रजुलुन रहीमुन, रजुलुन रहीमुन, मेहरबान शख्स, मेहरबान आदमी। अब इसमें गौर कीजिए पूरी मिसालों में, पूरे लेसन में के जो एराबी हालत मौसूफ की है वही सिफत की है। मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद है, मौसूफ अगर मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर है। असरुन ज़ालिमुन, जालिम जमाना, असरुन ज़ालिमुन, जालिम जमाना। असरुन मौसूफ, जालिमुन सिफत। सूखुन कबीरुन, बड़ा बाजार, सूखुन कबीरुन, बड़ा बाजार। सन्नाउन माहिरुन, माहिर कारीगर, सन्नाउन मौसूफ, माहिर सिफत। खमीसुन अबियजु, खमीसुन अबियजु, खमीस शर्ट, वाइट शर्ट, सफेद खमीस। मदीनतुन कदीमतुन, पुराना शहर, मौसूफ, मदीनतुन मौसूफ, कदीमतुन सिफत। मदीनतुन मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस है। कुल्लियतुन नमूज़जियतुन, मखलूत कॉलेज, कोएट कॉलेज। मुदीरतुन जदीदतुन, नई प्रिंसिपल। फाकिहतुन लजीजतुन, लजीज मेवा, फाकिहतुन मेवा, लजीजतुन लजीज, लजीज मेवा। फाकिहतुन मौसूफ, लजीजतुन सिफत। लुगतुन सहलतुन, आसान जबान, लुगतुन लैंग्वेज, सहलतुन आसान, आसान जबान। और रसूलुल करीमु, मेहरबान, रसूलुल करीमु, बुजुर्ग रसूल। अल मलिकुल कुद्दूसु, पाक बादशाह। अल मलिकु मौसूफ, अल कुद्दूस सिफत। अल किस्मुल अरबियु, अल किस्मुल अरबियु, अरबी शोबा अरबी यानी अरबी का डिपार्टमेंट, अरबी का शोबा। अल किस्म मौसूफ, अल अरबियु सिफत। अत्तालिबुल मुजतहिदु, मेहनती तालिब इल्म, अत्तालिबु मौसूफ, वल मुजतहिदु सिफत। अल मुदर्रिसुल कदीमु, पुराने उस्ताद, पुराना उस्ताद। अल मुदर्रिसु मौसूफ, अल कदीम सिफत। अल मुदीरुल जदीदु, नया प्रिंसिपल। अल मुदीर मौसूफ, अल जदीद सिफत। अल मदरसतुल खदीमतु, पुराना मदरसा है। उसको अगर मुदर्रिसतु आया तो पुरानी टीचर। अल मदरसतु पढ़े तो मदरसतु पढ़े तो मदरसा। अल मुदर्रिसतुल कदीमतु, पुरानी टीचर, पुरानी उस्तादी। अल बिन्तु ज़कियतु, अल बिन्तु ज़कियतु, ज़हीन लड़की। अल बिन्तु मौसूफ, अज़्ज़कियतु सिफत। अब यहाँ पर तमाम मिसालों में, पूरे लेसन में आप गौर कीजिए कि जो इराबी हालत, जो हालत नकेरा है तो नकेरा, जो इराबी हालत मौसूफ की है वही सिफत की है। मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद है, मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा है, मौसूफ तस्निया है तो सिफत भी तस्निया है। अत्तालिबतुल मुजतहिदतु, मेहनती तालिबा। अल मुदीरतुल जदीदतु, नई प्रिंसिपल। अल कुतुबुन नाफियतु, अल कुतुबुन नाफियतु, नफा बख्श किताबें। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग हो गया। यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ पर अगर जो एराबी हालत मौसूफ की है वही सिफत की है,
لیکن اس کے اندر واحد ہے، صفت جمع، موصوف جمع ہے اور صفت واحد ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ الکتب کتاب کی جمع ہے، کتاب کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو عربی میں غیر عاقل کی جمع کے لیے موصوف اور یا مبتدا ہو یا غیر عاقل یا کی صفت بیان کرنا ہو، اس کے لیے صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ تو کتاب کتب کی جمع ہے، کتاب کی جمع کتب ہے، تو اس لیے النافیۃ واحد مؤنث لایا گیا۔ الکتب النافیۃ میں نفع بخش کتابیں، الاشیاء النادرۃ نادر اشیاء عجیب و غریب چیزیں، کم دستیاب چیزیں۔ اسی طرح یہاں بھی وہی ہے، شیء کی جمع اشیاء، اشیاء جمع ہے غیر عاقل کی، النادرۃ واحد مؤنث ہے، موصوف غیر عاقل کی جمع ہے، صفت واحد مؤنث ہے۔ اب الازہار، الازہار الجمیلۃ، الازہار الجمیلۃ خوبصورت پھول، خوبصورت پھول، یہاں بھی وہی ہے، زہر کی جمع ازہار، ازہار غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث صفت لائی گئی، الازہار الجمیلۃ خوبصورت پھول۔ الفنادق الکبیرۃ بڑی ہوٹلیں، الفنادق الکبیرۃ بڑی ہوٹلیں، فندق کی جمع فنادق، فنادق کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے صفت کیا ہے؟ واحد مؤنث، الکبیرۃ بڑی ہوٹلیں۔ الاعمال الصالحۃ نیک اعمال، عمل کی جمع اعمال، اعمال غیر عاقل، اعمال کی صفت واحد مؤنث، الاعمال الصالحۃ نیک اعمال۔ المنافع الکثیرۃ، المنافع الکثیرۃ کثیر منافع، کثیر نفع، نفع کی جمع منافع، المنافع الکثیرۃ واحد مؤنث۔ البلاد الراقیۃ ترقی یافتہ ممالک، حاضر رجل عباس۔ اب یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے مرکب توصیفی سے مرکب ناقص کو کس طرح مرکب تام بنا دیا جا سکتا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ حاضر اور اس میں اشارہ لگا دینے سے یہ جملہ بن جا رہا ہے، یہ مرکب تام بن جا رہا۔ یہاں پر حاضر رجل عباس، یہ مبتدا اور خبر ہے۔ حاضر رجل عباس، یہ شخص عباس ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہے، عباس مالدار تاجر ہے۔ تاجر غنی کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی سے پہلے ایک اسم لگا دینے سے مرکب تام بن جا رہا۔ حامد مدرس، حامد ٹیچر ہے، حامد استاد ہے۔ حامد مدرس جدید، حامد نیا استاد ہے، نیا ٹیچر ہے۔ ھذا تفاح، یہ سیب ہے، ھذا تفاح، تفاح کے معنی ایپل، سیب۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب لذیذ میوہ ہے، سیب لذیذ میوہ ہے۔ فاکہۃ لذیذۃ کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ فاکہۃ میوہ، فاکہۃ میوہ لذیذ، فاکہۃ موصوف، لذیذ صفت۔ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے۔ العصفور طائر صغیر، چڑیا چھوٹا پرندہ ہے، چڑیا چھوٹا پرندہ ہے۔ انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں۔ انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ طالب موصوف، جدید صفت۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے، عربی آسان زبان ہے۔ لغۃ موصوف، سہلۃ صفت۔ العربیۃ لغۃ جدیدۃ، عربی العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے، عربی خوبصورت زبان ہے۔ القرآن دستور الہی،
قرآن خدائی قانون ہے. دستور موصوف الہی صفت. دستور القرآن دستور الہی، قرآن خدائی قانون ہے، خدا کا قانون ہے، یعنی کہ قرآن میں خدا کے قوانین ہیں. یاسر طالب ذکی، یاسر ذہین طالب علم ہے، یاسر ذہین طالب علم ہے. یا طالب ذکی مرکب توصیفی، طالب موصوف ذکی صفت. عمار طالب مجتہد، عمار عمار محنتی طالب علم ہے، طالب موصوف مجتہد صفت. محمود طالب کسلان، محمود کاہل طالب علم ہے. الطالب المجتہد فائز، محنتی طالب علم کامیاب ہونے والا ہے، محنتی طالب علم کامیاب ہونے والا ہے، یعنی کامیاب ہے. المدرس القدیم ماہر، پرانا استاد یعنی کہ ایکسپرٹ استاد ماہر ہے. الپرانے استاد ماہر ہیں، پرانا استاد ماہر ہے. الطبیبۃ الماہرۃ موجودۃ، ماہر ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، ماہر لیڈی ڈاکٹر موجود ہے. الطبیبۃ الماہرۃ مرکب توصیفی، موجودۃ موجود ہے. المہندسۃ الجدیدۃ نئی انجینئر، نئی انجینئر. الطبیبۃ الماہرۃ موجودۃ، ماہر لیڈی ڈاکٹر موجود ہے. المہندسۃ الجدیدۃ محترمۃ، نئی انجینئر قابل احترام ہے. الطالبۃ المجتہدۃ محنتی طالبہ جالسۃ بیٹھی ہوئی ہے. الطالبۃ المجتہدۃ جالسۃ، الطالبۃ المجتہدۃ مرکب توصیفی، جالسۃ بیٹھی ہوئی ہے. مرکب توصیفی یہاں پر مبتدا ہے، جالسۃ اس کی خبر ہے. المدرسۃ القدیمۃ ماہرۃ، ماہر لیڈی ٹیچر، پرانی لیڈی ٹیچر، پرانی استاذنی ماہر ہے. المدیرۃ الجدیدۃ موجودۃ، نئی پرنسپل موجود ہے. السیارۃ القدیمۃ رخیصۃ، پرانی کار، پرانی کار سستی ہے، پرانی کار سستی ہے. القرآن معجزۃ خالدۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا ایک معجزہ ہے. الاعمال الصالحۃ سبب دخول الجنہ، نیک اعمال جنت میں داخلے کا سبب ہے. دیکھیے الاعمال الصالحۃ مرکب توصیفی، درمیان میں سبب ایڈ کرنے سے دخول الجنت، جنت کا دخول. مرکب توصیفی اور مرکب اضافی دونوں کو ملانے سے ایک جملہ مکمل ہو گیا. الحیوانات الکبیرۃ، الحیوانات الکبیرۃ بڑے جانور. الحیوانات الکبیرۃ مرکب توصیفی، موجودۃ فی حدیقۃ الحیوانات، بڑے جانور زو میں موجود ہیں. حدیقۃ الحیوانات کا ترجمہ کیا ہے؟ حدیقۃ الحیوانات مرکب اضافی ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. حدیقۃ الحیوانات کا لفظی ترجمہ جانوروں کا باغ، جانور کے باغ سے مراد زو. ہم مرادی معنی کیا لیں گے؟ زو. اب اس کا قاعدہ، اب ہم اس کے قاعدہ عربی میں ہے لکھا ہوا، یہ پڑھیں گے ہم. اب یہ سبق تو مکمل ہو چکا. اردو میں ہم پہلے جو قاعدہ پڑھے تھے وہی عربی میں لکھا ہوا ہے آپ کی درسی کتاب میں، آپ کے نصابی کتاب میں وہاں یہ ہے. تو آپ لوگ یہ دیکھ کے، یہ کلاس بھی دیکھیے، پھر اس کے بعد میں وہ کتاب میں دیکھ کے پڑھیے. قاعدہ کیا ہے؟ المرکب التوصیفی، یعنی کہ مرکب توصیفی کی یہاں تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس کی کسے کہتے ہیں وہ بیان کیا جا رہا. یشتمل علی جزئین، مرکب توصیفی دو اجزاء پر مشتمل ہے. جز کا تسنیہ جزئین دو اجزاء پر مشتمل ہے، دو جز پر مشتمل ہے. فاولہما موصوف،
तो उसमें का पहला क्या कहलाता है, पहला मौसूफ है, पहले जिसको मौसूफ कहते हैं। वह आखिरहुमा, और दूसरा उनमें का दूसरा सिफत। तो उसकी तारीफ क्या है, मुरक्कबे तौसीफी दो अज्जा पर, दो जुज पर मुश्तमिल है। पहले को मौसूफ, उनमें के पहले को मौसूफ कहते हैं और दूसरे को सिफत। अब अलहदा मौसूफ और सिफत की तारीफ आ रही। अल मौसूफ अल इस्मुल लज़ी याती क़ब्ल सिफती, वो मौसूफ वो इस्म है जो सिफत से पहले आता है। अस्सिफत लफ्जुन यदुल्लु अला सिफतिल इस्मी क़ब्लहु, यानी ऐसा लफ्ज जो अपने माक़ब्ल इस्म की तारीफ बयान करे, उसकी सिफत बयान करे। वयत्तबिउ, और इत्तिबा करे, यानी उसके साथ उसका ताल्लुक रहे, उसका यकसानियत रहे। यत्तबिउल मौसूफ, और अपने मौसूफ से उसके अंदर यकसानियत पाई जाए, उसकी इत्तिबा करिए। क्या में, फिल एराबी, एराब में, अदद में, अगर वाहिद है तो एराब में जैसा कि उस पे अगर जबर है तो उस पे भी, मौसूफ पे जबर है तो सिफत पे भी जबर, मौसूफ पे पेश है तो सिफत पे भी पेश, मौसूफ पे जेर है तो सिफत पे भी जेर, यानी जो एराबी हालत मौसूफ की होगी वही सिफत की होगी। वल अददी, यानी अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्निया है तो सिफत भी तस्निया, मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा। वत तज़कीर वत तानीस, यानी अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस। वत तारीफ वत तनकीर, वत तारीफ वत तनकीर, यानी जो अगर सिफत मारिफा है, मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, अगर मौसूफ नकेरा है तो सिफत भी नकेरा। अब इसकी मिसाल दी जा रही नीचे। अत्तालिबुज़ ज़किय्यु, अत्तालिबुज़ ज़किय्यु, यहाँ पर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर। उसी को दूसरे नकेरा हालत में लिखकर बाजू बताया गया। तालिबुन ज़कियुन, तालिबुन ज़कियुन, यहाँ पर अली मारिफा नहीं है, नकेरा है वही वर्ड। तालिबुन ज़कियुन, तालिबुन मौसूफ, ज़कियुन सिफत। अब देखिए तमारीन में, अब आप ये उक्तुबुल, आपको सवाल ये है, पहला सवाल देखिए, उक्तुबुल जिज़ैन मिनल मुरक्कबुत तौसीफी बिल अमसिला, ये सवाल आएंगे आपको, ये सवाल उक्तुबुल जिज़ैन मिनल मुरक्कबुत तौसीफी बिल अमसिला। तो इसका क्या जवाब लिखना है, ये जवाब क्या लिखना है आपको, सिर्फ जवाब में क्या लिखना है, उक्तुबुल जिज़ैन। इसका सवाल का तर्जुमा गौर से सुनिए, आपको सवाल का तर्जुमा समझ में आया तो आप जवाब लिख सकते। वहां पर आपको एग्जाम में ये सवाल का तर्जुमा नहीं आता, आपको इंग्लिश में दूसरे हिंट्स आते, लेकिन तो सवाल का ये तर्जुमा नहीं आता। उक्तुबुल जिज़ऐन मिनल मुरक्कबुत तौसीफी बिल अमसिला, इसका मतलब ये है कि मुरक्कबे तौसीफी के दो जुज मिसाल के साथ लिखिए। उसका जवाब आसान है, उसका जवाब क्या है, पहला नंबर 1 डाल के मुरक्कबे पहले मुरक्कबुत तौसीफी के दो जुज बोल के, दो जुज क्या है, अल मौसूफ अस्सिफत, अल मौसूफ अस्सिफत। आप इसमें से किसी कोई भी मिसाल, जब हम जो इतनी मिसालें पढ़ चुके, पूरा सबक पढ़ लिए, उसमें से एक मिसाल लिख दे सकते, जैसा कि तालिबुन मुजतहिदुन, तालिबुन मौसूफ, मुजतहिदुन सिफत, और एक कोई मिसाल मुअन्नस की भी लिख दे सकते। मुदर्रिसतुन कदीमतुन, पुरानी उस्ताद, और दो मिसालें दे दिए तो आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, अय्यनिल मुरक्कबुत तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी पहचानिए। ये जो नीचे जुमले दिए हुए हैं उनमें मुरक्कबे तौसीफी पहचानिए, यानी कि आपने जो सबक, आप ये जो पूरा सबक पढ़ लिए, आप पूरा सबक पढ़ चुके, तो आपने क्या सीखा, अब आपको मालूम हुआ या नहीं हुआ कि मुरक्कबे तौसीफी को आप पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते। उसकी जांच के लिए आपको इन जुमलों में मुरक्कबे तौसीफी पहचानने के लिए कहा जा रहा है। महमूदुन तालिबुन कस्लानू, तो अब इस जुमले में क्या है बोलिए, तालिबुन कस्लानू, तालिबुन कस्लानू मुरक्कबे तौसीफी है।
अब आप इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अत्तबीबतुल माहिरतु मौजूदतुन। अत्तबीबतुल माहिरतु क्या है, मुरक्कब तौसीफी। अल तबीबतुल माहिर को आप पहचानेंगे कि ये मुरक्कब तौसीफी है। अल मुहंदिसतुल जदीदतु मुहतरमतुन, नई 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 इंजीनियर काबिल एहतराम है। तो अल मुहंदिसतुल जदीदतु क्या है, अल मुहंदिसतुल जदीदतु मुरक्कब तौसीफी है। अत्तालिबतुल मुजतहिदतु जालिसतुन। अत्तालिबतुल मुजतहिदु क्या है इस जुमले में, मुरक्कब तौसीफी है। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, इस जुमले में क्या है, लुगतुन सहलतुन मुरक्कब तौसीफी है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद नया उस्ताद है। मुदर्रिसुन जदीदुन क्या है, मुरक्कब तौसीफी। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, फ़ाकिह इसमें क्या है, अत्तुफ़ाहु सेब लजीज मेवा है, तो फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन क्या है, मुरक्कब तौसीफी। अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, चिड़िया छोटा परिंदा है। ताइरुन सगीरुन क्या है, मुरक्कब तौसीफ। अब देखिए यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए लिख के समझाया गया है। सवाल देखिए आप गौर से। उक्तुबुल जज़ैन मिनल मुरक्कब तौसीफी बिल अमसिला, मुरक्कब तौसीफी मिसाल के साथ लिखिए। अल मौसूफ अस्सिफत, अल मौसूफ अस्सिफत। अब इसके साथ मिसाल देखिए, रजुलुन रहीमुन, रजुलुन मौसूफ, रहीमुन सिफत। दूसरी मिसाल मदीनतुन कदीमतुन, मदीनतुन मौसूफ, कदीमतुन सिफत। अब इसी तरह देखिए नीचे, महमूदुन तालिबुन कसलानु, तालिबुन कसलानु मुरक्कब तौसीफी। अत्तबीबतुल माहिरतु, तबीबतुल माहिरतु मौजूदतुन, तो अत्तबीबतुल माहिरतु क्या है, मुरक्कब तौसीफी। अल मुहंदिसतुल जदीदतु मुहतरमतुन, अल मुहंदिसतुल जदीदतु मुहतरमतुन। अब तीसरा सवाल देखिए, इमलउल फिरागा बिल मौसूफुल मुनासिबी हाज़िही। अब इसमें क्या करना है आपको, सवाल इसके खाली जगहों को पुर करना है, इसके खाली जगहों को पुर करना है। ये एग्जाम में भी आता आपको, सवाल नंबर 15 में आता। तो आपको ये क्या करना है, नीचे आपको अल्फाज दिए हुए रहते हैं, वो उसकी मुनासिबत से आगे और पहले वाले और आगे वाले वर्ड के कलेमे की मुनासिबत से आपको फिल करना है, खाली जगहों को भरना है। हाज़िही डैश, अब नीचे वर्ड्स है, मदरसतुन, तालिबानी, मुहंदिसूना, हदीक़तुन, मुअल्लिमातुन। अब देखना आप, हाज़िही, हाज़िही डैश, हाज़िही डैश मशहूरतुन, हाज़िही डैश मशहूरतुन। अब इसके अंदर कौन सा मौजू रहेगा, हाज़िही। अब देखना ये है कि हाज़िही क्या है, इसमें इशारा मुअन्नस है, इसमें इशारा क्या है, मुअन्नस है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होने वाला है। और आगे जो मशहूरतुन कलिमा है वो भी कलिमा क्या है, मुअन्नस है। तो इसके अंदर मौसूफ कौन सा रहना, खाली जगहों को मुनासिब मौसूफ से पुर करना है। तो अब जो मौसूफ और सिफत में एकसानियत पाई जाती, अब मौसूफ अगर सिफत अगर मुअन्नस है तो मौसूफ भी मुअन्नस होना। तो अब मुअन्नस देखना आप, क्या हाज़िही मदरसतुन, मदरसतुन लाएंगे, मदरसतुन भी फिल कर सकते हैं आप, हाज़िही मदरसतुन मशहूरतुन। उसके बाद हाउलाई, हाउलाई जमा जमा मुज़क्कर व मुअन्नस का करीब का इशारा है। तो जमा के लिए इसमें इशारा जमा का है, और वहां पर मुजतहिदुना जो सिफत बयान की गई है वो मुज़क्कर जमा मुज़क्कर की है। तो अब यहाँ पर मौसूफ क्या आना चाहिए, जमा मुज़क्कर ही आना है। तो अब नीचे जो दिए हुए वर्ड्स है वो वर्ड्स को देखना है। तालिबानी तस्निया है, तस्निया जमा तस्निया का है, तस्निया का सिगा है, मौसूफ तस्निया है और जमा सिफत जमा है वहां पर, तो ये तालिबानी नहीं आएगा। आएगा क्या, मुहंदिसूना, हाउलाई मुहंदिसूना मुजतहिदूना, हाउलाई मुहंदिसूना मुजतहिदूना।
یہ محنتی انجینئر ہیں. ہننا ہننا طالب. اب یہاں پر ہننا کس کے لیے ہے؟ ہننا جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ جمع مؤنث کے لیے ہے، جمع مؤنث کے ہے. تو اور جیداتن کیا ہے؟ جمع مؤنث کے لیے استعمال کی جانے والا صفت جمع مؤنث کے لیے استعمال کی گئی ہے. تو اب وہاں پر کیا لانا ہے؟ جمع مؤنث. یہاں پر دیکھنا اپن خالی جو ورڈز دیے ہوئے ہیں اس میں جمع مؤنث کہاں ہے؟ جمع مؤنث کیا ہے؟ معلماتن. ہننا معلماتن جیداتن. ہننا معلماتن جیداتن. اب حاضی اس میں اشارہ واحد مؤنث. حاضی حدیقتن جمیلتن. حاضی حدیقتن جمیلتن. یہ خوبصورت باغ ہے. حاضی مؤنث اس میں اشارہ مؤنث. حدیقتن باغ. حدیقتن واحد مؤنث. جمیلتن بھی واحد مؤنث. تو اب سمجھ میں آیا؟ حاضی. اب دوبارہ ایک بار سن لیجیے. حاضی مدرستن مشہورتن.